देशर सुरक्षा को आखि आगे रखी जो राजीनामा यूएई सहित तार कौन तार अर्थ कौन तार अर्थ यह हूँ सरल भाषा बुझिले जे विपद समय पेट्रोल आउ डीजेल यही सब जिनस जो अभाव पड़े ताकू तार कौट भरणा कर राजीनामा अनुसार यूएई भारत पाई 30 मिलियन टन पेट्रोल एवं डीजेल सबुबले मौजूद होकर रखला भली रखुव अर्थात जहाँ यूएई रो उत्पादन हुए तेल जिते तांकर उत्पादन हुए तार कहवा गले 20 भाग जहाँ कहवा गले 30 मिलियन टन पाखापाखि जहाँ 20 भाग सी बर्तमान केवल भारत पे मौजूद होकर रोटी जगह से बछाई गोटे हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स निजर गोटे अंचल से तेल गच्छित कर रखा केवल भारत पे एवं द्वितीयटी हूँ भारतर मांगालोर एवं तृतीयटी जहाँ आमे बेसी जानिबा दरकार ए तृतीयटी हूँ ओडिशार चंडीखोल पाखरे मध्य प्राच्य युद्ध विपद एबे भी टली नाही सबु समय आशंका प्रकाश पाउची जे अमेरिका एवं ईरान मध्य जो युद्ध चली एबे सामान्य किछि समय पाई जो सामयिक विरति होईची ता जेकोसी मुहूर्त रे पुणी थरे आरंभ हो जाई पारे बोलिक चारिआडे आशंका प्रकाश पाउची यारी भितरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को मात्र 2.5 घंटा गस्त करी तांको देश सहित एकाधिक जुगान्तकारी राजीनामा स्वाक्षर करछन्ती जुगान्तकारी एइथिपई जे आपत्कालीन समय रे जेतेबेले विपद विभिन्न क्षेत्र में देखा जाए अर्थात युद्ध जनित विपद आमे युद्ध रे मिसिउ से गोटे विपद अन्य देश युद्ध करुछन्ती से मध्य आम पे गोटे विपद एमतिया समय रे आम देश रे तैल संकट जमती न हबो ताकू ही आखि आगे रखी प्रधानमंत्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सहित चुक्तिनामा स्वाक्षर करछन्ती मात्र 2.5 घंटा गस्त करथिले से देश को तापरे प्रधानमंत्री ये हूँ 5टी देश को गस्त करिवारे जो कार्यक्रम प्रथम जाइकरी यूएई रे पहुँचते तापरे नेदरलैंड तापरे अन्य देश को से जीवे से अलग कथा किंतु यूएई आबुधाबी रे पहुँचला परे यूएई सहित जो राजीनामा करछन्ती से राजीनामा गोटे सबुठु कौतूहलपूर्ण कथा होउची आम ओडिशा प्रथमे से कथा को आसला पूर्व आमको जानिया को पड़िबो जे जो सुरक्षा जनित देशर सुरक्षा को आखि आगे रखी जो राजीनामा यूएई सहित तार कौन तार अर्थ कौन तार अर्थ यह हूँ सरल भाषा बुझिले जे विपद समय पेट्रोल आउ डीजेल यही सब जिनस जो अभाव पड़े ताकू तार कौट भरणा कर राजीनामा अनुसार यूएई भारत पाई 30 मिलियन टन पेट्रोल एवं डीजेल सबुबले मौजूद होकर रखला भली रखुव अर्थात जहाँ यूएई रो उत्पादन हुए तेल से सब जहाँ बिक्री करने कथा जो जो देश को बिक्री करने कथा से करिपारंती किंतु जेते तांकर उत्पादन हुए तार कहवा गले 20 भाग जहाँ कहवा गले 30 मिलियन टन पाखापाखि जहाँ 20 भाग सी बर्तमान केवल भारत पे मौजूद होकर रहिबो एवं यही जो 20 भाग जहाँ माने यूएई उत्पादन करुच्ची तांकर गोटे सरकारी संस्था उत्पादन करुच्ची सी क्रमे बढ़िकी 40 मिलियन टन रे पहुँचबार योजना अच्छी तबे से जहाँ हो यही जो पेट्रोल एवं डीजेल भारत पे केवल मौजूद होकर रहिबो कौटी रहिबो सी 3टी जगह से बछाई कौन 3टी जगह बछाई गोटे हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स निजर गोटे अंचल से तेल गच्छित कर रखा केवल भारत पे एवं द्वितीयटी हूँ भारतर मांगालोर कर्नाटक जिला कर्नाटक राज्यर मांगालोर सेठी गोटे स्टोरेज तैयारी हम एवं तृतीयटी जहाँ आमे बेसी जानिबा दरकार ए तृतीयटी हूँ ओडिशार चंडीखोल पाखरे ये काम वर्तमान प्राथमिक स्तर रे अच्छी
এবং এই যে স্টোরেজ ইয়ে হচ্ছে মাটি তলে স্টোরেজ। এই মাটি তଳ ଷ୍ଟୋରେଜ ଯେଉଁଥିରେ କି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତେଲ ରହିପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆପତକାଳୀନ ସମୟରେ ହିଁ କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସବୁବେଳେ ସେଠି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯାଇକିରି ତେଲ ଲୋଡ୍ ଆଣିକିରି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବିକ୍ରି କରେ, ସେ ଜାଗା ସେ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ କେବଳ ବିପଦ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ବା ଆମକୁ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଏମିତିଆ ସମୟରେ କେବଳ ଏଇ ଷ୍ଟୋରେଜ ଯାହାକୁ ବିପଦ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ, ସେଥିରୁ ମାଟି ତଳେ ସେଇ ଷ୍ଟୋରେଜ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତିଆରି ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଖରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଉଛି, ଇଏ 2014 ମସିହାରୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲାଣି। ତାପରେ 2018 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ତର୍ଜମା କରିକିରି ତାର ଯାହା ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ତାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲେ। ଟଙ୍କା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କ'ଣ ହେବ, 4000ରୁ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆହୁରି କେତେ ବଢ଼ିବ ଜଣା ନାହିଁ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେବ, ସେଇ ପୁରା ଯେତେବେଳେ କାମ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେତେବେଳୁ ପ୍ରାୟ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସେଠି 4000 ଲୋକ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ କାମ କରିବେ। କାମ ସରିଗଲା ପରେ କେତେ କ'ଣ ରହିବେ ଯିବେ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କାମ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେବ ପ୍ରାୟ 4000 ଲୋକ ସେଥିରୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଖରେ, ଇଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ, ସବୁଠୁ ବଡ଼, ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟୋରେଜ ରଖିପାରୁଥିଲା ଭଳିଆ ତେଲ ଭଣ୍ଡାର, ଯେଉଁଟାକି ମାଟି ତଳେ ରହିବ ଏବଂ ମାଟି ତଳେ ପଥର କଟା ହେଇକିରି ଏଇ ଷ୍ଟୋରେଜ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ସେଠି ସେ ରହିବ। ଏକଥା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଭାରତ ନିଜେ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରେନି, ଆମ ଦେଶରେ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନ୍ତତଃ ଜଣାପଡ଼ିନି କେଉଁଠି ମାଟି ତଳେ ତେଲ ଅଛି। ଯେମିତି ସାଉଦି ଆରବ, ଇରାନ, ଇରାକ, UAE ଏଇସବୁ ଦେଶରେ ଯେମିତି ବାଲି ଖୋଳିଦେଲେ ବା ମାଟି ଖୋଳିଦେଲେ ସେଠି ତେଲ ବାହାରୁଛି, ଆମର ସେ ପ୍ରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟି ନାହିଁ ଭାରତ ପକ୍ଷରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାର 90% ଆମକୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ। ଏବଂ ସେଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେଠାରେ କିଛି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଭାଗ ନେବାର ନାହିଁ, ତାପରେ ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ଯେଉଁଠୁ ଇରାନରୁ ତେଲ କିଏ ଯଦି ଆଣିବ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇକରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାକୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛି। ଇରାନ କହୁଛି ମୁଁ ଏ ବାଟେ କାହାରିକି ଯିବାକୁ ଦେବିନି କି ଆସିବାକୁ ଦେବିନି, ଏବଂ କାହାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି କି ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଇରାନର ଯୁକ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଦେଶର ଜାହାଜ ମାନେ ଯେ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ଏ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଫ୍ରି, କୌଣସି ପଇସା ନ ଦେଇକିରି କାହାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ଚଳିବନି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଏ ବାଟେ ଯିଏ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ଜାହାଜ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେରିକାର ଜିଦ୍ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ମାଗଣା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଅଟକେଇ ପାରିବନି, ପଇସା ପୁଣି ନେଇକିରି ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଆମେରିକା କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ ବାଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି। ଇରାନ ତ ବନ୍ଦ କରିଛି, ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଯିବା ଆସିବା ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ବଡ଼ ଦେଶ, 140 କୋଟି ଲୋକ, ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ତ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ କଟକଣା ସବୁ ଜାରି ହେଲାଣି, ଆମ ଦେଶରେ ଏବେ ହିଁ କଟକଣା କେବଳ ଟିକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପତକାଳୀନ ସମୟକୁ, ତିରୋଟ ସମୟକୁ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ବା ବିପଦ ସମୟକୁ ଯେମିତି ଆଖି ଆଗରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, କିଛି ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଯେମିତି କରାଯାଏ, ସେମିତି ତେଲ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଥାଉ, ତାହେଲେ ଏମିତିଆ ସମୟରେ ସେ କାମରେ ଆସେ। ଆମ ଦେଶରେ ଷ୍ଟୋରେଜ କ୍ୟାପାସିଟି ବହୁତ କମ୍
ଏବଂ ୱାର୍ଲଡର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ଯଦି ତୁଳନା କରାଯାଏ ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛୁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଶ, ଆମର ଏତେ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଫାସିଲିଟି ଯେତିକି କରିବା କଥା ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ତାହା ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହୁଁ। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି। କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ଆମେରିକା ଧମକ ଦେଉଛି ଇରାନକୁ ଯେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ, ଆମ କଥା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ରାଜିନାମା ସାଇନ୍ କର, ନଚେତ ଆମେ ତୁମକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେବୁ, ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲୋପ କରିଦେବୁ। ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦରେ ଆମେରିକା ଇରାନକୁ ଧମକେଇ ଚାଲିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ଏମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ସେଠି ହୁଏ ଏବଂ ଇରାନର ଖର୍ଗ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଷ୍ଟୋରେଜ ହେଇକରି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଠି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ରଖାଯାଏ, ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ସହଯୋଗୀ ଇସ୍ରାଏଲ ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ଏମିତିଆ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ସତରେ ହୁଏ, ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜିନାମା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପଛେ ହଉ ୟୁଏଇ ଦେଶକୁ ଯାଇ ଆବୁଧାବିକୁ ଯାଇ ସେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଏ ପ୍ରକାର ରାଜିନାମା ଭାରତ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଆଶା କରିବା ଆମେ ୟାର ସୁଫଳ ଯେତେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ଆମକୁ ମିଳିବ, ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ସେଇଆ ଆଶା କରିବା। ଯାହା ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ କରିବାର ଥିଲା, ଯାହା କରିପାରୁ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜିନାମା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ୟୁଏଇ ସହିତ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ତାର ସୁଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ।